संततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा विमूढाः पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मान्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञाननपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं स्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। Good. So, all of you open your eyes and today let us discuss. So, Ranganathanji Maharaj talks lonchi just one item discuss cheddam. In modern life, man is subject to various pressures, but he or she is not given the spiritual strength
to withstand these pressures? Why should science created by man and the energies released by man through his physical sciences destroy their creator himself? Because he has no grip on these energies and cannot discipline them and guide them to suit his her own knowledge, development, and fulfillment. To do so, he must have great spiritual strength within, but this is lacking. It is like youth riding a powerful horse without learning how to discipline the horse and guide it to in the direction desired by him or her in a masterly way. And so the horse takes its riders wherever it likes, and the horse enjoys the ride, and the youth becomes like a frightened child, a victim of that ride. If only she or he knew how to grip the horse and discipline the guide and proper direction, what a beautiful experience the riding would be to that youth. Similarly, in modern man, if modern man learns to discipline the energies of his body and mind and the other energies released by science and technology outside of him, he or she will command a grip on the outer situation, making it serve his or her own purpose of life development and fulfillment. This is achieved only by men and women developing from childhood onwards the spiritual dimensions of their personality. Today's children must start developing that rich dimension of their personality and achieve a parallel spiritual growth along with their physical and intellectual growth. Otherwise, the world will shape them and not they the world. That will be the greatest tragedy of man, a tragedy that will be the greatest tragedy of man, a tragedy which is being enacted every day in our contemporary civilization. సో ఇక్కడ రంగనాథన్ మహారాజ్ ఈ మోడర్న్ మ్యాన్ అట్లాగే స్టూడెంట్స్ యూత్ ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ దాన్ని ఎట్లా ట్యాకిల్ చేయాలి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు. సో in modern life, man is subject to various pressures. Yes. But he or she is not given the spiritual strength to withstand this pressure. So, ఈ మోడర్న్ మ్యాన్ ఆధునిక మనిషి అందులో అందరూ వస్తారు, యువకులు, విద్యార్థులు, పెద్దలు అందరూ కూడా. సో వీళ్ళందరూ బయట ఉండేటువంటి ప్రెషర్స్ని మనం ఫేస్ చేస్తున్నాం. రకరకాలైనటువంటి ప్రెషర్స్ ఉన్నాయి, ఫిజికల్ లెవెల్లో, మెంటల్ లెవెల్లో, అన్ని రకాలుగా. సో దాన్ని మనం ఎదుర్కోలేకపోతున్నాడు అంటున్నారు. దాని కారణం ఏమిటంటే స్పిరిచువల్ స్ట్రెంత్ లేకపోవడం వల్ల. సో దానికి ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారు స్వామీజీ. అంటే మనిషి తయారు చేసినటువంటి సైన్స్, మనిషి వల్ల క్రియేట్ అయినటువంటి సైంటిఫిక్ గ్యాడ్జెట్స్ మనిషిని నిర్వీర్యం చేస్తున్నాయి, మనిషిని తప్పుదో పట్టించేస్తున్నాయి, మనిషి ఇంకా రెస్ట్లెస్ వైపు వెళ్ళేట్టుగా, అన్రెస్ట్గా ఉండేట్టుగా, నిరాశ నిస్పృహ వైపు వెళ్ళేట్టుగా చేస్తుంది అని స్వామీజీ అంటున్నాడు. దీనికి కారణం ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు. ఉదాహరణకి ఏంటంటే ఒక యువకుడు హార్స్ రైడింగ్ చేస్తున్నాడు. సో అతనికి ఆ ట్రైనింగ్ ఉండాలి, దాన్ని ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలి, ఎట్లా డైరెక్ట్ చేయాలి అనేటువంటి ట్రైనింగ్ ఉంటే అతను హార్స్ రైడింగ్ని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాడు. కానీ అతనికి ఆ ట్రైనింగ్ లేకపోతే, దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేకపోతే, స్వామీజీ అంటున్నాడు హార్స్ ఎంజాయ్ చేస్తుంది, యాక్చువల్గా ఆ రైడర్ ఎంజాయ్ చేయాలి. హార్స్ని రైడింగ్ చేయడం వల్ల అతను హ్యాపీగా ఫీల్ కావాలి. మీ అందరికీ అనుభవం ఉంటుంది, స్ట్రీట్స్లో క్యామెల్ తీసుకొస్తున్నారు అప్పుడప్పుడు కొందరు. సో ఆ చిన్న పిల్లలు ఏడుస్తుంటారు, నేను దానిపైన ఎక్కి, వాళ్ళ యొక్క టూ అండ్ ఫ్రో కొంత దూరం తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ రిటర్న్గా తీసుకొస్తారు. దానికి ఒక 10 రూపీస్ 20 రూపీస్ కలెక్ట్ చేస్తారు. సో చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు ఏడుస్తుంటారు, సో నేను రైడింగ్ చేస్తాను, దేనిపైన కూర్చొని వెళ్ళాలి అని. సో దాని పక్కన ఒక పర్సన్ ఉంటాడు దాన్ని కంట్రోల్ చేసేటోడు. సో ఈ పిల్లవాడు అది కిందికి కూర్చోగానే ఎక్కుతాడు,
సో అక్కడ దాకా వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు. సో హీ ఎంజాయ్స్. బట్ ఇక్కడ రంగనాథన్ మహారాజ్ చెప్తున్నాడు, హార్స్ రైడింగ్ అనుకుందాం. ఆ యువకుడు హార్స్ పైన కూర్చున్నాడు, అతనికి దాన్ని కంట్రోల్ చేసేటువంటి ట్రైనింగ్ లేదు, ఛానలైజ్ చేసేటువంటి ట్రైనింగ్ లేదు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, హార్స్ ఎంజాయ్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అది పరిగెత్తుతుంది. ఇతను ఎక్కడికి తీసుకెళ్లాలో ఎటువైపు వెళ్ళాలో కాకుండా దానికి తోచినట్టుగా, దాని ఇష్టం ఉన్నట్టుగా, ఇష్టమున్న వేగంతో పరిగెత్తుతుంది. అక్కడ హార్స్ ఎంజాయ్ చేస్తుంది. ఆ యువకుడు చిన్నపిల్లవాడి మాదిరిగా భయపడుతుంటాడు, రెస్ట్లెస్గా ఉంటాడు, టెన్షన్తో ఉంటాడు. సో ఈ పరిస్థితి స్వామి చెప్పాడు, లైక్ ఎ ఫ్రైటెండ్ చైల్డ్. సో అతను ఒకవేళ దాన్ని గ్రిప్ కంట్రోల్ చేయగలిగితే, డిసిప్లిన్ చేయగలిగితే, దాన్ని ప్రాపర్ వేలో డైరెక్ట్ చేయగలుగుతాడు, వెళ్తాడు, ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాడు. సో ఇన్ ద సేమ్ వే స్వామీజీ అంటున్నాడు, సిమిలర్లీ ఇఫ్ మోడర్న్ మ్యాన్ లెర్న్స్ టు డిసిప్లిన్ the energies of his body and mind and other energies released by science and technology outside of him, he or she will command a grip on the outer situation, making it serve his or her own purpose of life development and fulfillment. This is achieved only by men and women developing from childhood onwards the spiritual dimension of their personality. Today's children must start developing that rich dimension of their personality too, and achieve parallel spiritual growth along with their physical and intellectual growth. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఎట్లా అయితే హార్స్ ఉదాహరణ చెప్పాడు, అదే రకంగా ఇప్పుడు మానవుడు యూత్, పర్టికులర్గా విద్యార్థులు కూడా వాళ్ళకు ఫిజికల్ లెవెల్లో ప్రెషర్స్ ఉన్నాయి, మెంటల్ లెవెల్లో ప్రెషర్స్ ఉన్నాయి. అట్లాగే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ద్వారా క్రియేట్ చేయబడినటువంటి ఈ గ్యాడ్జెట్స్ ద్వారా, వస్తువుల ద్వారా, సిచ్యువేషన్స్ ద్వారా కూడా వాళ్ళకి ప్రెషర్స్ ఉన్నాయి. సో వీటన్నిటిని ఆ పిల్లవాడు ఎట్లా ట్యాకిల్ చేయగలగాలి, ఎట్లా చేస్తాడు, ఎట్లా ట్యాకిల్ చేయగలగాలి అంటే ఇన్ని రకాల ప్రెషర్స్ ఉండడం వల్ల అతను చాలా డిస్టర్బ్ అయి ఉన్నాడు స్టూడెంట్స్. సో దీన్ని అతను కంట్రోల్ చేయగలగాలి, ఛానలైజ్ చేసుకోగలగాలి. అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ని కమాండ్ చేయగలిగితే, తనలో కలిగినటువంటి శారీరకమైనటువంటి, మానసికమైనటువంటి, ఎక్స్టర్నల్గా ఉండేటువంటి ఆ సిచ్యువేషన్ని కమాండ్ చేయగలిగి, కంట్రోల్ చేయగలిగితే అతను తన లైఫ్ని ఫుల్ఫిల్ చేయగలుగుతాడు. అంటే ఒక పర్పస్ఫుల్ లైఫ్ లీడ్ చేయగలుగుతాడు, ఒక అద్భుతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపగలుగుతాడు. అంటే he would become a child would become a better person, a enriched person, a role model to the society. చాలా హ్యాపీగా, ప్రశాంతంగా, ధైర్యంగా, సాహసంగా, ఉత్సాహంగా ఉండగలుగుతాడు. అంటే ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్ అయినా కూడా ఎదుర్కొనేటువంటి శక్తి, అంటే ప్రెషర్ని ఎదుర్కొనేటువంటి శక్తి మనలో మనం డెవలప్ చేసుకోగలుగుతాం. అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది అంటున్నారు రంగనాథన్ మహారాజ్, ఎప్పుడైతే చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పటి నుంచి అతని స్పిరిచువల్ డైమెన్షన్ ఏంటో తెలిస్తే, అతని పర్సనాలిటీ ఏంటో తెలిస్తే, అతని నిజమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం ఏంటో అతనికి తెలుసుకోగలిగితే అప్పుడు మాత్రమే అతను డెవలప్ కలుగుతాడు. This achieved only by and women developing from childhood onwards spiritual dimensions of personality. అంటే మన స్పిరిచువల్ డైమెన్షన్ ఒకటి ఉంది మనలో. సహజంగా ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ అయినటువంటి వాళ్ళు, మీరందరూ తెలిసే ఉంటుంది, ఒక లేక్లో లేక రివర్లో, ఒక సముద్రంలో పడవ ద్వారా ప్రయాణం చేస్తుంటారు, కొందరు సాహసం చేస్తుంటారు. సో వెళ్ళేటప్పుడు టైడ్స్ చాలా వస్తుంటాయి, అంటే అలలు వస్తుంటాయి, ఉప్పొంగేటువంటి, ఉవ్వెత్తన లేచినటువంటి తరంగాలు వస్తుంటాయి. సో చాలా ప్రెషర్తో వస్తుంటాయి. సో వాటిని అతను ఎదుర్కొని చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తే అక్కడ వెళ్ళి వస్తుంటాడు. సో అక్కడ అతనికి కావాల్సింది ఏమిటి అంటే, అక్కడ వచ్చేటువంటి ఆ అలలు, ఆ వేవ్స్ యొక్క ప్రెషర్, వాటన్నిటిని ఫేస్ చేసి అతను ఎంజాయ్ చేస్తాడు. ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది అని అంటే అతనికి ఒక పర్ఫెక్ట్ ట్రైనింగ్ ఉంటే, దాన్ని ట్యాకిల్ చేసేటువంటి కెపాసిటీ ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా మామూలు మనిషికి ఆ ట్రైనింగ్ లేకపోతే అంటే, మనం దూరం నుంచి చూస్తేనే మనకు భయం వేస్తుంది. ఆ అలలను చూడగానే పైకి వచ్చేస్తుందేమో అనేటువంటి భయం ఏర్పడుతుంది. కానీ అలవాటు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ప్రాక్టీస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు
ఆ టాక్టిక్స్ ఏంటో తెలిసినటువంటి వాళ్ళు, ఆ స్కిల్ తెలిసినటువంటి వాళ్ళు, ఆ టైడ్ రాగానే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఒదిగి ఉంటారు, అట్లా తల వంచి ఉంటారు. పైనుంచి ఆ టైడ్ వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ రిటర్న్గా బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది. కానీ ప్రాక్టీస్ లేనటువంటి వాడు మనం ఏదో భయపడి పరిగెత్తడం కానీ నిలబడి అట్లా ఉన్నాం అనుకోండి, ఆ ప్రెషర్తో ఏం చేస్తుంది, అది ఇది నెట్టేస్తుంది, పడిపోతాం. విత్ ద సేమ్ ప్రెషర్ ఇట్ టేక్స్ బ్యాక్. సో అట్లా ఇది బయట ఉన్నప్పుడు ఎట్లా జరుగుతుంది, మరి లోపల ఇంకా చాలా ప్రెషర్ ఉంటుంది, చాలా ఒత్తిడి ఉంటుంది. మరి దాన్ని ఎట్లా ట్యాకిల్ చేయగలుగుతాడు? హీ హ్యాస్ ఎ ట్రైనింగ్. అట్లాగే మన జీవితంలో కూడా ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లవాడి విషయంలో స్వామి చెప్తాను, చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లల్లో ఆ స్పిరిచువల్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ మ్యాన్ గురించి తెలియగలిగితే మనలో డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయి. మనకి ఎక్స్టర్నల్గా కేవలం తెలిసేది ఒక ఫిజిక్స్ గురించే తెలుస్తుంది, మన సైన్స్లో దాని గురించే చదువుతాం, లేక ఫిజియాలజీ గురించి చదువుతాం, హార్ట్, కిడ్నీ, బ్రెయిన్ దాని గురించి చదువుతాం. బట్ దెర్ ఈజ్ ఏ అనదర్ డైమెన్షన్, మనిషి లోపల ఇంకో డైమెన్షన్ ఉంది. అంటే ఫిజికల్ లెవెల్ కాకుండా ఈవెన్ ఇంటలెక్చువల్ లెవెల్లో కాకుండా ఇంకా డెప్త్లో కూడా ఉంటుంది. సో ఫిజికల్గా స్ట్రెంత్గా ఉన్నప్పుడు, స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడు మనం కొన్ని ప్రెషర్ని ఫేస్ చేయగలుగుతాం. ఇంటలెక్చువల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పుడు ఇంకొన్ని ప్రెషర్స్ని మనం ఫేస్ చేయగలుగుతాం. కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మనిషి, స్టూడెంట్ సైన్స్ వల్ల క్రియేట్ చేయబడ్డటువంటి ప్రెషర్స్ కానీ, ఇంటర్నల్గా ఉండేటువంటి ప్రెషర్స్ కానీ దాన్ని ఫేస్ చేయలేకపోతున్నాడు, ట్యాకిల్ చేయలేకపోతున్నాడు. టెన్షన్స్ ఉంటున్నాయి, స్టూడెంట్స్ కూడా టెన్షన్స్. ఇప్పుడు చదువు విషయంలో టెన్షన్ ఉంటుంది, అట్లాగే ఫ్యామిలీలో, ఇంట్లో ఆ రిలేషన్ విషయంలో కూడా కొంత టెన్షన్ ఉంటుంది. ఒక సర్టెన్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఆ టీనేజ్ అని అంటాం మనం, 13, 14, 15, 16 అట్లా వచ్చినప్పుడు మనలో కొన్ని మార్పులు జరుగుతుంటాయి, మన ఆలోచనలో మార్పులు జరుగుతుంటాయి. సో ఇవి జరిగినప్పుడు మనలో కాన్ఫ్లిక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంటుంది. అంటే మనమేమో పెద్దవాళ్ళుగా ఊహిస్తుంటాం, పెద్దవాళ్ళు అనుకుంటాం, మనం కూడా పెద్దవాళ్ళు చేసినటువంటి పనులు చేయాలి, ట్యాకిల్ చేయాలని అనుకుంటాం. సో పెద్దలు ఏం చేస్తుంటారు, దాన్ని నువ్వు ఇంకా చిన్నపిల్లవాడివి, నువ్వు చేయలేవు, తప్పులు చేస్తావు అని వాళ్ళు కట్ చేస్తుంటారు, కండెమ్ చేస్తుంటారు, ఖండిస్తుంటారు, అపోజ్ చేస్తుంటారు. సో ఈ రకమైనటువంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ మనలో ఉంటుంది. అట్లాగే స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు చదువు విషయంలో, సబ్జెక్టు విషయంలో మనకి చాలా కొన్ని టెన్షన్స్ ఉంటాయి. అట్లాగే ఇమోషనల్గా కొన్ని టెన్షన్స్ ఉంటాయి ఆ స్టూడెంట్కి. తర్వాత కొన్ని వాంట్స్ అండ్ నీడ్స్ అని ఉంటాయి, కొన్ని రకాలైనటువంటి వాంట్స్, నీడ్స్. సో వాటిని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలనేటువంటి ఆలోచన ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఒక కంట్రోల్ ఉంటుంది, అందరూ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కంట్రోల్ ఉంటుంది, స్కూల్లో టీచర్స్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ ప్రెషర్స్ వాళ్ళలో ఉంటాయి, రకరకాల ప్రశ్నలు వాళ్ళలో మైండ్లో డెవలప్ అవుతుంటాయి, వాటికి ఆన్సర్స్ సరిగా దొరకవు. వాటిని ఆన్సర్ దొరకనప్పుడు మైండ్లో దాని గురించి కాంటెంప్లేట్ చేసుకుంటుంటారు. ఆ రకంగా వాళ్ళలో ఒక రకమైనటువంటి ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంటుంది. సో అట్లాగే ఇప్పుడు బయట ప్రపంచంలో చాలా డిస్టర్బ్ చేసేటువంటి, చదువు ఆటంకాలు కలిగించేటువంటి, డిస్టర్బ్ చేసేటువంటి మనకి సిచ్యువేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి, మైండ్ని డైవర్ట్ చేసేటువంటి సిచ్యువేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో మనం నిజానికి మంచిగా లీడ్ చేయాలని అనుకున్నప్పటికీ ఇవన్నిటిని మనము ఫేస్ చేయలేకపోతాం, వాటిని ట్యాకిల్ చేయలేకపోతాం, కంట్రోల్ చేయలేకపోతాం. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనలో ఒక రకమైనటువంటి అన్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది, రెస్ట్లెస్నెస్ క్రియేట్ అవుతుంది, మనం ఒక రకమైన టెన్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది. అసలు అందరికీ షేర్ చేసుకోలేకపోతాం, చెప్పుకోలేకపోతాం, మనలో ఉన్నటువంటి ఐడియాస్, ఆలోచనలు, భావాలు ఫ్రీగా మాట్లాడలేకపోతాం, ఫ్రీగా రిలీజ్ చేయలేకపోతాం. సో దానివల్ల అవన్నీ మనలో అన్ఆన్సర్డ్ క్వశ్చన్స్గా ఉండిపోతాయి. దానివల్ల ఇంకా మనకు కాన్ఫ్లిక్ట్ పెరిగిపోతుంది, సిచ్యువేషన్స్ని మనం ఆ సిచ్యువేషన్స్ ఒక రకంగా ట్యాకిల్ చేయలేనటువంటి స్థితికి మనం చేరుకుంటాం స్టూడెంట్స్. సో అందుకని స్వామీజీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆ హార్స్ ఉదాహరణ చెప్పినట్టుగా హార్స్ను రైడ్ చేసి ఎట్లా హైడ్ చేయాలి, దాన్ని ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలి, దాన్ని ఎట్లా డైరెక్ట్ చేయాలి, ఏ సిచ్యువేషన్లో దాన్ని మనం మనకు అనుగుణంగా దాన్ని తీసుకెళ్ళగలగాలి అనేటువంటి ఆ ట్రైనింగ్ మనకు ఉండగలిగితే హార్స్ రైడింగ్ చాలా ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాడు. కాకపోతే చిన్నపిల్లవాడు మాదిరిగా భయపడుతుంటాడు. సో ఇన్ ద సేమ్ వే మనకి చిన్నప్పటి నుంచి స్వామీజీ అంటున్నాడు, మనిషిలో ఒక చిన్నపిల్లల్లో ఒక స్పిరిచువల్ డైమెన్షన్ ఒకటి ఉంది మీలో అనేటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళకి చెప్పగలిగితే అప్పుడేమవుతుంది,
achieve a parallel spiritual growth along with their spiritual and intellectual growth. Otherwise, the world will shape them and not they the world. That will be the greatest tragedy of man, tragedy which is being enacted every day in our contemporary civilization. ఇప్పుడున్నటువంటి సివిలైజేషన్లో అంటే స్పిరిచువల్ ఫిజికల్ లెవెల్లో ఇంటెలెక్చువల్ లెవెల్లో డైమెన్షన్ జరుగుతుంది, డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది. కానీ ప్యారలల్గా స్పిరిచువల్ గ్రోత్ కూడా మనిషిలో స్పిరిచువల్గా కూడా మనిషి ఎదగాలి అనేటువంటి విషయం ఫిజికల్ ఇంటెలెక్చువల్ గ్రోత్తో పాటు ఇంటెలెక్చువల్ గ్రోత్తో పాటు స్పిరిచువల్ గ్రోత్ కూడా, స్పిరిచువల్ డెవలప్మెంట్ కూడా పిల్లవాళ్ళకి ఇవ్వగలిగితే అప్పుడు ద వరల్డ్ విల్ షేప్ దెమ్. అతను అద్భుతమైనటువంటి ఒక వ్యక్తిగా ఎదగలుగుతాడు. అదర్వైజ్ అందరూ అతని పైన ప్రెజర్ చూపించగలుగుతాడు. అంటే ప్రతి విషయం అతన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. మనము అసలు కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి, మనం వాటిని మనకు అనుకూలంగా ఉపయోగించగలగాలి. ఏదైనా కూడా మన బాడీని కావచ్చు, మన ఇంటెలెక్చువాలిటీని కావచ్చు, ఏదైనప్పటికీ కూడా మనకు అనుకూలంగా మన గ్రోత్ కోసం మనం ఒక మంచి పర్సన్గా, అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తిగా, ఒక డెవలప్డ్ పర్సన్గా అందరూ మనను చూసి నేర్చుకునే విధంగా, ఒక కంప్లీట్ మ్యాన్గా, హోలిస్టిక్ మ్యాన్గా, మనలో ఉన్నటువంటి డివినిటీని వ్యక్తం చేసినటువంటి వ్యక్తిగా, పర్ఫెక్షన్, ఒక పర్ఫెక్ట్ మ్యాన్గా, అంటే ఒక బ్యాలెన్స్ ఫిజికల్గా, ఇంటెలెక్చువల్గా, మెంటల్గా. అంటే ఎన్ని రకాలైనటువంటి ప్రెషర్స్ వచ్చినా, ఒడిదుడుకులు వచ్చినప్పుడు కామన్ క్వైట్గా, డిస్టర్బ్ కాకుండా, టెంప్ట్ కాకుండా మనను అట్లాంటి స్థితిలో ఉండేటువంటి ఒక పర్సన్గా మనం మారాలి అని అంటే మనకు ఆ స్పిరిచువల్ గ్రోత్ అనేటువంటి స్పిరిచువల్ గ్రోత్ కూడా మనకు ఉండాలి. సో స్పిరిచువల్ గ్రోత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మన యొక్క రియల్ నేచర్ మనం తెలుసుకోవడం. అంటే మనం నిజానికి వీఆర్ ఆర్డినరీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కాదు. మనలో ఒక డివైన్ స్పార్క్ మనలో ఉంది, ఒక డివైన్ చిప్ సోల్ మనలో ఉంది. దాంట్లో అన్ని పాసిబిలిటీస్ మనలో ఉన్నాయి. ఇవి మనం చాలా చాలా మాట్లాడుకున్నాం. సో ఇది దాన్ని మనం ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ చేయగలుగుతామో, ట్యాకిల్ చేయగలుగుతామో, అప్పుడు మనలో ఇన్నేట్గా ఉన్నటువంటి, ఇన్హరెంట్గా ఉన్నటువంటి ఆ పాజిటివ్ థాట్స్ అన్నీ, పాజిటివ్ కెపాసిటీస్ అన్నీ అవి మేనిఫెస్ట్ అవుతాయి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎన్ని ప్రెషర్స్ వచ్చినా, ఎన్ని టెంప్టేషన్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా, ఎన్ని ఒడిదుడుకులు ఉన్నప్పుడు కూడా మనం వాటిని ట్యాకిల్ చేయగలుగుతాం. అదర్వైజ్ వాట్ ఏమిటి, మనం స్టూడెంట్స్, మన ఫ్రెండ్స్ మనం డిస్టర్బ్ చేస్తాం, ఒక సెల్ ఫోన్ మనం డిస్టర్బ్ చేస్తుంది, కంప్యూటర్ మనం డిస్టర్బ్ చేస్తుంది, టీవీ మనం డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. అంటే మన కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి దూరం చేస్తుంది, చదువు నుంచి దూరం చేస్తుంది, మన హాబీస్లో మంచి హాబీస్ నుంచి, మంచి హ్యాబిట్స్ నుంచి మనం దూరం చేస్తుంది. రకరకాలైనటువంటి ఇతరుల యొక్క ప్రభావానికి మనం లోనవుతాం. ఎవరు ఏది చెప్తే వాటిని నమ్మేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉంటాం. అట్లా కాకుండా మనం ఇంటర్నల్గా డెవలప్ అవుతాయి, స్పిరిచువల్గా గ్రోత్ అవుతాయి. స్పిరిచువల్గా గ్రోత్ అవడం అని అంటే మనంగా బిహేవ్ చేయడం. అంటే ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ దట్ వీఆర్ నాట్ ఆర్డినరీ హ్యూమన్ బీయింగ్. దెర్ ఈస్ అదర్ డైమెన్షన్ ఇన్ మై బాడీ. నా లోపల అంతర్యామిగా, ఇన్నేట్గా ఒక సోల్ ఉంది. అంతర్యామిగా భగవంతుడు నాలో హిడెన్ అయి ఉన్నాడు, అంతర్యామిగా ఉన్నాడు. సో అందుకని నేను నా యొక్క రియల్ నేచర్ నాట్ లైక్ దిస్. నా రియల్ నేచర్ ఈజ్ డివైన్. సో దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ దీన్ని మేనిఫెస్ట్ చేసేటువంటిది నాలో ఉంది. సో అట్లా ఆలోచించినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే యాక్చువల్ మ్యాన్గా మనం యాక్చువల్గా మనం మేనిఫెస్ట్ అవుతాం, రియల్ ఐగా మనం ఉంటాం. ఎట్లా అయితే మనకి మీకు ఉదాహరణ చెప్పాను, ఒక గోల్డ్ ఉంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత ఒక కాపర్ దానిపైన ఒక లేయర్ ఏర్పడుతుంటుంది. సో ఆ రాగి మనం యాక్చువల్గా షైనింగ్గా ఉంటుంది, చాలా షైనింగ్గా ఉండాల్సింది. కానీ మనం అన్టచ్డ్గా ఉన్నప్పుడు దాన్ని అట్లా యూజ్ చేసాము, సరిగా క్లీన్ చేయకుండా ఉంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే ద కలర్ మొత్తం మారిపోతుంది. ఒరిజినల్ దట్ షైనింగ్ కలర్ ఇట్ లాస్ట్స్. యాక్చువల్గా దాని రియల్ నేచర్ ఏంటి, రియల్ కలర్ ఏంటి, చాలా షైనింగ్గా ఉండడం, చాలా బ్రైట్గా ఉండడం. బట్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రభావం వల్ల, దట్ కొన్ని రియాక్షన్స్ వల్ల, డస్ట్ వల్ల దాని ఒరిజినాలిటీ పోగొట్టుకోలేదు, బట్ దానిపైన ఒక లేయర్గా ఏర్పడ్డది. మనం ఏం చేయాలి, రోజు దాన్ని ఒక చింతపండుతో కావచ్చు, లేక లెమన్ జ్యూస్తో కావచ్చు, దాన్ని రోజు క్లీన్ చేస్తే
ద ఒరిజినల్ కలర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంటుంది, యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంది. అది ఎందుకోసం మనం ఉపయోగించాలో దాన్ని అట్లా ఉపయోగించుకుంటాం బెటర్ వేలో. ఇక్కడ రోజు దాన్ని క్లీన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అప్పుడు మాత్రమే దాని ఒరిజినల్ ద కలర్, ఒరిజినల్ డైమెన్షన్, ఒరిజినల్ యూటిలిటీ మనకు ఉంటుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే మనలో కూడా టు బి ఫ్రాంక్ వీఆర్ ఆల్ డివైన్. సో మనం అందరూ అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తులమే, అద్భుతమైనటువంటి జీవులమే, ఆర్డినరీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కాము. బట్ ఇక్కడ ఈ ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్స్ వల్ల, బయట ఫోర్స్ వల్ల ఎట్లా అయితే కాపర్కి లేయర్ ఏర్పడడం వల్ల దాని ఒరిజినాలిటీ లాస్ అయిందో, అట్లాగే మన ఒరిజినల్ క్వాలిటీస్, డివైన్ క్వాలిటీస్, పాజిటివ్ క్వాలిటీస్ అన్నింటినీ మనం ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఎఫెక్ట్స్ వల్ల ఒక లేయర్స్గా ఏర్పడుతున్నాయి. ఆ థాట్స్, ఆ వైబ్రేషన్స్ మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో రికార్డ్ అవుతున్నాయి, మనం చేసినటువంటి ఆ నెగటివ్ అన్ని కూడా. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అని అంటే వాటిని ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేస్తూ ఉండాలి. అంటే మన మైండ్లో నెగటివ్ థాట్స్ రాకుండా మనం చూస్తూ ఉండాలి. అంటే మంచిని చూడాలి, మంచి వినాలి, సెల్ ఫోన్ కూడా పాజిటివ్గా ఉపయోగించాలి, మంచిగా ఉపయోగించుకోవాలి, మంచి పుస్తకాలు చదవాలి, మంచి ఫ్రెండ్స్తో మన రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయాలి, మంచి మాటలు వినడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. సో ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ లైక్ నథింగ్ బట్ క్లీనింగ్, డైలీ క్లీనింగ్. సో దాంతో ఏమవుతుందంటే మనం ఒరిజినల్ క్వాలిటీస్ బయటపడతాం. ఎట్లయితే కాపర్ ఒరిజినల్ కలర్ బయట వస్తుందో, గోల్డ్ ఒరిజినల్ షైనింగ్ కలర్ బయటకు వస్తుందో, అట్లాగే మనం ఒరిజినల్ నేచరు మనం ఒరిజినల్గానే ఉండిపోతాం. చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అసలు చాలా ప్యూర్గా ఉంటాడు చిన్న పిల్లవాడు, కానీ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ ఎక్స్టర్నల్ ప్రభావానికి లోనైపోయి ఆ ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, చదివేటువంటి పుస్తకాలు కావచ్చు, చూసేటివి కావచ్చు, అన్నిటి వల్ల అతనిలో ఈ డస్ట్ ఎట్లా అయితే చేరిపోతుంటుందో అట్లా యాడ్ అవుతుంటుంది. మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని క్లీన్ చేయాలి. దాన్నే స్పిరిచువల్ గ్రోత్ అనాలి. స్పిరిచువల్ గ్రోత్ ఏం చేయాలి అని అంటే రెగ్యులర్గా ప్రేయర్ చేయాలి, మెడిటేషన్ చేయాలి, మంచి స్తోత్రాలు చదవాలి, భగవద్గీత చాంటింగ్ చేయాలి, అలాంటి జమాయించేసి డబ్బా మీద పడేది. కైండ్లీ అన్మ్యూట్, మ్యూట్ చేసుకోండి, డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మన స్పిరిచువల్ గ్రోత్ అంటే ఏం చేయాలంటే రోజు చదువుతో పాటుగా మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ మనం ప్రేయర్ చేయాలి, మెడిటేషన్ చేయాలి, సత్సంగం చేయాలి, మంచి పుస్తకాలు చదవాలి, మంచి పాటలు వినాలి, మంచి టాక్స్ వినాలి, కొంత సమయాన్ని కేటాయించాలి, మెడిటేషన్ చేయడము, సో భజన్స్ చేయడం కొద్దిసేపు, ఇట్ నాట్ కంప్లీట్గా కాదు, బట్ స్టూడెంట్ ఏజ్లో సర్టెన్ టైం వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ ఫర్ దట్, మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ అవర్స్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ఇది డైలీ క్లీనింగ్ అనమాట. అంటే మన ఒరిజినల్ నేచర్ మనం ఏంటో తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దానివల్ల మనం ఈ ప్యారలల్గా మన చదువుతో పాటు రెగ్యులర్గా స్కూల్కి వెళ్తాం, లెసన్స్ వింటాం, చదువుకుంటుంటాం. బట్ ఇన్ అడిషన్ టు దిస్ మనలో ఈ ప్రెషర్స్ని ఫేస్ చేయడానికి చదువు వల్ల వచ్చింది, ఇందాక చెప్పినట్టుగా రకరకాలైనటువంటి ప్రెషర్స్ మనకు ఉన్నాయి. సో దాన్ని ఫేస్ చేయాలి, ట్యాకిల్ చేయాలంటే మనలో ఉన్నటువంటి ఒరిజినల్ కెపాసిటీ అంటే మనకు తెలిస్తే, అది మేనిఫెస్ట్ కాగలిగితే అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వీటన్నిటి మనం ఫేస్ చేయగలుగుతాం. అంటే చాలా క్వైట్గా ఉండగలుగుతాం. ఒక స్టెబిలైజర్ మాదిరిగా ఉంటుంది. మనకు ఫ్రిడ్జ్కి కానీ టీవీకి కానీ స్టెబిలైజర్ మనం పెడతాం. ఆ స్టెబిలైజర్ ఏం చేస్తుందంటే పవర్లో తక్కువ వచ్చినా ఎక్కువ వచ్చినా కూడా ఆ గ్యాడ్జెట్స్ చెడిపోకుండా, ఆ టీవీ చెడిపోకుండా ఎంత ఎలక్ట్రిసిటీ పంపాలో అంతే పంపుతుంది. అట్లాగే మనలో కూడా ఈ బయట ప్రెషర్స్ అవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఇది ఒక స్టెబిలైజింగ్ కెపాసిటీ మనలో డెవలప్ అవుతుంది. సో అందుకనే మన సనాతన ధర్మంలో పూర్వకాలం అయితే చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నవాళ్ళు మన గుళ్ళల్లో కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసేవాళ్ళు. గుడి ఏర్పాటు చేయడం అంటే అక్కడికి వెళ్ళి కొంతసేపు ప్రశాంతంగా కూర్చొని మంత్రాలు విని, అక్కడ చెప్పినటువంటి విషయాలు విని, ప్రశాంతంగా కొంతసేపు కూర్చొని సంకీర్తన చేస్తే అందులో కొద్దిసేపు పాల్గొని, ఇవన్నీ చేయడం వల్ల మనల్ని చిన్నప్పటి నుంచే మనలో ఒక మంచి భావాలు, ఆలోచనలు ఏర్పడుతుంటాయి.
అందుకే మీరు గొప్ప వ్యక్తులందరూ కూడా వాళ్ళ జీవితంలో చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళు రామాయణ భారత భాగవతాలు వినడము, లేక పెద్దలు చెప్పినటువంటి మంచి విషయాలు వాళ్ళు వింటూ ఉండడము, అట్లాంటివి చదువుతూ ఉండడము, దానివల్ల వాళ్ళలో ఒక మంచి భావాలు, ఆలోచనలు, సంస్కారాలు ఏర్పడతాయి. అంటే వాళ్ళ చదువుతో పాటు ప్యారలల్గా వాళ్ళు స్పిరిచువల్గా ఎదుగుతున్నారు. అంటే స్పిరిచువల్ డైమెన్షన్ కూడా ఉన్నది వాళ్ళలో. అప్పుడు మాత్రమే మనం ప్రాబ్లమ్ని ఫేస్ చేయాలి. అదర్వైజ్ స్వామి చెప్తున్నాడు, ఇప్పుడున్న మోడర్న్ ఏజ్లో ఎన్నో రకాలైనటువంటి టెన్షన్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు, అందరూ డిప్రెషన్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు. అట్లాగే రకరకాలైనటువంటి సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళలో ఉన్నాయి. ఎన్నో రకమైనటువంటి అరాచకాలు ఏర్పడుతున్నాయి. మనిషిగా ట్రీట్ చేయలేని పరిస్థితి మనం రీసెంట్గా చూసాం. ఎంత ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితులు మనం ప్రపంచంలో చూస్తున్నాం. ఒక చాలా జుగుప్సాకరంగా, అంటే జంతువుల కంటే హీనంగా మనిషి ప్రవర్తిస్తున్నాడు, క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. డబ్బు కోసం, ఆస్తుల కోసం, రకరకాలైనటువంటి విషయాల కోసం బంధుత్వాన్ని కూడా లెక్క చేయట్లేదు, తోటి మానవుని కూడా కేర్ చేయట్లేదు. కానీ నిజానికి మనిషి తోటి వాడిని మనిషిగా చూడాలి, మానవత్వం కలిగినటువంటి వాడు. ఉన్న జంతువు కంటే డిఫరెంట్గా మనం ఉండాలి. ఆర్డినరీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, జంతువులు క్రూరంగా ఉంటాయి ఇప్పుడు కొన్ని జంతువులను చూస్తే, కానీ మనిషి అన్నప్పుడు వాడు ప్రశాంతంగా, శాంతంగా, ఇతరులకు మంచి చేసేటువంటి వాడుగా, మేలు చేసేటట్టుగా, కీడు చేయకుండా కీడు చేయకుంటే చాలు. అందరితో ఆత్మీయంగా, ప్రేమగా, మంచి భావాలతో, హెల్పింగ్ నేచర్ కలిగి ఉండి హ్యాపీగా ఉండగలిగితే ప్రపంచం అద్భుతంగా ఉంటుంది. సో అట్లా ఉండలేకపోవడానికి కారణం ఏమిటంటే మనలో స్పిరిచువల్ డైమెన్షన్. అందుకే రఘునాథ మహారాజుడు చిన్న ఉన్నప్పటి నుంచే మనలో ఆ స్పిరిచువల్ డైమెన్షన్ ఏంటో పిల్లలకు తెలిపితే అప్పుడు చాలా అద్భుతమైనటువంటి జీవితాన్ని మీరు పెరిగిన తర్వాత, కాలేజ్లో ఇంటర్ వెళ్ళిన తర్వాత చాలా ప్రెషర్స్ ఉంటాయి. ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్, తోటి ఫ్రెండ్స్ నుంచి వాళ్ళు రకరకాల అట్మాస్ఫియర్ నుంచి వస్తారు. అక్కడ మనకు ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది. మనం ఒకసారి అక్కడ తప్పుదో పడితే మన జీవితం మొత్తం పాడు చేసుకోగలుగుతాం. కానీ మనకి ఇప్పటి నుంచే ట్రైనింగ్ ఉంటే, మనము కాలేజీకి వెళ్ళినప్పుడు ఇంటి నుంచి దూరంగా వెళ్ళి హైదరాబాద్ కానీ ఇంకో చోటకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మిగతా వాళ్ళ యొక్క ప్రెషర్స్ని మనం తట్టుకోగలుగుతాం. మనం ముఖ్యంగా మన స్టూడెంట్స్, మన స్కూల్ స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళందరూ చెప్తారు, సార్ ఇక్కడ ఆ ట్రైనింగ్ వల్ల మేము నేర్చుకున్నటువంటి విషయంలో మేము చాలా ఫేస్ చేయగలుగుతున్నాం, ట్యాకిల్ చేయగలుగుతున్నాం. అక్కడ మేము డిఫర్గా ఉండగలుగుతున్నాం అందరికన్నా, లేకుంటే మేము చాలా డిస్టర్బ్ అయ్యేవాళ్ళమని వాళ్ళు చాలామంది స్టూడెంట్స్ చెప్తుంటారు. సో అందుకనే మనం ఈ రకమైనటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ వీక్ మనం ఇంకొన్ని టాపిక్స్తో మనం కలుద్దాం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. శ్రీరామకృష్ణార్పణమస్తు. మనం